गुरुदेव जी के प्यार विच जीवन वालिओ, संसार दे विच वसदे होए हर जग्यासू जन गुरु फतेह नाल सांझ पाईए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक पातशाह जी, उन्हां दे परिवार दे विच गुरु नानक सच्चे पिता जी दे वड्डे भैन जी बेबे नानकी जी, भागां वाले जिन्हां दे बारे विच असीं जदों माण दे नाल चर्चा करदे हां, विचार करदे हां, ते विचार करदिआं होइआं एक माण उन्हां दी झोली च पिया होया आपां तकदे हां। उस परिवार दे अंदर जिथे धन गुरु नानक जी की आमद हुंदी है, मेहता कल्याण दास जी का वो खानदान, उस खानदान के अंदर जे किसी प्राणी ने, जे किसी जीव ने, जे किसी इंसान ने गुरु नानक जी दे अंदर दी वो ज्ञान जोत नूं, गुरु नानक जी दे अंदर दे उस रूहानी वडेपन नूं किते महसूस कीता है, तां ओदी भागण बेबे नानकी जी हैं। इन्हां दी अख ने देखे, इन्हूं समझ पई है कि मेरा वीरा दुनियावी नहीं है, मेरा वीरा संसारी बिरतियां दा मगर दौड़न वाला नहीं है, मेरा वीरा इत निरंकारी परमेश्वरी खुदाई विचारधारा का एक वड्डा कोई जिम्मेवार है, जिन्हें समाज नूं तारना है, परिवार नूं तारना है, दुनिया के लोगों नूं जिथे फस के सदियां तो असी गुलामी की जिंदगी जिउंदे आ रहे हैं, पदार्थां दे मगर भज्जण वाली जिंदगी जिउंदे आ रहे हैं, दुनिया के कूड़े रिश्तेदारियां दे संबंधां दे बंधनां दा जीवन जिउंदे तुरे आ रहे हैं, जिथे असी उलझ के ही रह जाते हैं, उतों सानूं इन्हां ने बाहर कढ़ना है। इस नगरी दे अंदर ये दूसरी स्त्री है। पहली स्त्री की चर्चा आपां पिछे कर लई है कि भागवान वो स्त्री जिन्होंने असीं भागण बीबी दौलतां दाई जी के नाम के तौर पर देखिया है। अज स्त्री समाज नूं अपने आपे ते माण होना चाहिए है। स्त्री समाज नूं अपने आपे ते इन्ना माण करके भगवंते जानना चाहिए कि धन गुरु नानक जी नूं जे समाज विचों किसी ने समझिया तो दो इस्त्रियां ने सारियां तो पहला समझिया है। उन्हां विच पहली भागशील इस्त्री बीबी दौलतां दाई जी ने, दूजे भागशील इस्त्री धन गुरु नानक जी दे वड्डे भैन जी। तकरीबन 10 सालां दा अंतर है। उन्होंने जाने वो अपनी माता जी दे नाल भी, अपने पिता जी दे नाल भी, अपने वीरे दे बारे विच बड़ियां रहस्यमई गल्लां, रमजी गल्लां कर लैंदी है। पिता जी दुनियावी पक्षों लैके इन्हां दे सत्कारयोग वीर नानक जी का पिता जी की सोच दे हाणी ना बन सकने वालियां गल्लां नूं लैके ये हौसला भी देंदी है, समझाउणी भी देंदी है, ये अपने पिता जी का मनोबल उच्चा भी करती है। ये कह के पिता जी मेरा वीर दुनियावी सोच का पहरेदार नहीं है, मेरा वीर रूहानी मंडलों का खुदाई ज्ञान का बहुत वड्डा
ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਰਜਾ ਵਿੱਚ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਲ ਦਾ ਪੁਰੋਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਪਾਂਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਰੁਕਮਦੀਨ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਗਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਸਰਵਾ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਰੂਹਾਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਘਾੜਤ ਨੂੰ ਘੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਦਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ, ਬੜੀ ਨਿਰਮਲ, ਬੜੀ ਸੰਜਮ ਵਾਲੀ, ਬੜੀ ਸਹਿਜ ਵਾਲੀ, ਬੜੀ ਸਤਵੰਤੇ, ਬੜੇ ਗੁਣਵੰਤੇ, ਬੜੇ ਕਰਮਵੰਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇਪਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਮੰਡਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਉਸਾਰੂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰੀ ਗੱਲ ਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਭਾਗਸ਼ੀਲ ਭੈਣ ਬੰਬਈ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ। ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਛੱਪਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਧ ਕੱਚੇ ਅੱਧ ਪੱਕੇ ਦੇ ਉਹ ਘਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਗਸ਼ੀਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਭੈਣ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਚੇ ਖੋਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਸਤਰੀ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਵਡੱਤਣ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਰੂਹ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।